مسیح یسوع اور اس کی روحانی زندگی. خدا جب بھی کسی سے بولتا ہے کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اس لیے خادمین روحانی نہیں ہے کیونکہ وہ یسوع المسیح کی روحانی زندگی کو جانتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ خدا تھے اور وہ بدن میں کامل انسان تھے، تو سو دیٹس وائی ان کو روحانی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، جبکہ یہ سراسر ایک غلط کانسیپٹ ہے. آپ کیوں روحانی نہیں؟ یسوع تو بڑا تھی نہ لیندے. اس نے جب بدن اختیار کیا تو وہ بدن جو ہے وہ کوئی خدائی بدن نہیں تھا، نہ کوئی وہ آسمانی بدن تھا. یسوع المسیح کی روحانی زندگی کے بارے میں آپ بہت ہی میرا ہے شاید کبھی آپ نے سنا ہو کہ یسوع المسیح کی روحانی زندگی تھی کیسی، اور اس نے کس طرح وہ روحانی زندگی ڈیولپ کی یا کس طرح وہ روحانیت میں چلا کرتا تھا. تو جب خدا بات کرتا ہے تو کلام کو سمجھنے کا طور طریقہ چینج ہو جاتا ہے. اب جتنے روحانی زیادہ ہوں گے آپ کی دعا اتنی ہی زیادہ خاموش ہوگی. آپ جتنے زیادہ حالی ہوں گے انہیں زیادہ بچو گے. یسوع کامل خدا تھا، کامل انسان تھا، تو دیٹس وائی اس کو ہر چیز کا پتہ تھا. یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں. آپ میں اور ہم میں تو ہے روح کی تو نعمتیں، روح کا پتہ ہی نہیں ہے تو نعمتیں کہاں سے آنی ہیں. صحیح بات ہے، لوگوں کو پاک روح کا بھی پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پاک روح جو ہے ویسے کوئی خیالی چیز ہے، غیر زبان کا نام پاک روح ہے. جو روحانیت ہے وہ سیکھنے سے تو آتی ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہے. روح میں چلنے کا نہ کوئی پتہ ہے اور نہ ہم چلنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ جو ہمارے چرچز میں روح ہے وہ روح نہیں ہے. خادمین اکثر یہ کہتے ہیں خدا سب سے بولتا ہے. میں بھی شاید ان خادموں کو پتہ یہ نہیں ہے کہ خدا بولتا ہے بھی یا نہیں ہے. اب مجھے تو پہلے یہ نہیں سمجھ لگتی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا بولتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پہلے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ خدا آپ سے بات کرے گا. کیوں کرے گا؟ کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. بائبل آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھیں. میں آپ کی فکر کرتا ہوں، بائبل آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھیں. میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، بائبل آپ کے پاس ہے نا، اس کو پڑھیں. ان باتوں پر توجہ نہ دیں، یہ صرف ڈسیو کرنے والی باتیں ہیں. اب یسوع خداوند آپ کو یہ آ کر بتائے گا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو پھر اس نے یہ بائبل یا یہ کلام ہمیں کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا ہے اگر اس نے ہمیں آ کر یہ بتانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں خدا ہر ایک سے بات کرتا ہے، تو پھر سب ہی نبی بن جائے، پھر سب ہی رسول بن جائے. خدا اگر کسی سے بات کرتا ہے تو اس لیے بات نہیں کرتا وہ اسے یہ بتانا چاہتا ہے میں تجھے پیسے دینے والا ہوں، میں تجھے شفا دینے والا ہوں، یہ کرنے والا وہ کرنے والا. خدا جب بھی بولتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی آپ کو بتائے گا، اور جب وہ آپ سے بولے گا آپ کی عقل و فہم، آپ کی زندگی، آپ کی باڈی، آپ کی اسپرٹ، سول، مائنڈ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. آپ کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی آواز کو ہینڈل کرے، خدا کی آواز کو سمجھے. خدا جب بات کرتا ہے نا قوموں کی، قبیلوں کی، خاندانوں کی آیا پلٹ جاتی ہے، اور وہ اس لیے ہی کلام کرتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں، صحیح بات ہے، کوئی بھی خادم لے آئیں، اس کا ایک میسج سنے دوسرا میسج سنے، دونوں میں اتنا تضاد ہوگا، اتنا ڈفرنس ہوگا، وہ بائبل کے اصولوں کی دھجیاں اڑا دے گا. مجھے پتا آپ کو یہ باتیں نہ ہضم ہونی ہیں، نہ آپ کو یہ سمجھ لگنی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بنا کیا تھا. وہ کامل انسان تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں پرفیکشن خدا کے کلام کے بھیدوں کی وجہ سے آئی. خدا کا ایک دفعہ بات کر دینا پوری بائبل کو سمجھنے کا طور طریقہ چینج کر دیتا ہے. اگر صحیح پوچھے تو خدا ہر روز ہم سے بات نہیں کرتا، اور پھر جب وہ ان بھیدوں کو بیان کرتا تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کو سمجھنے کے لیے وہ ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی جاتی ہیں، صحیح ہوتی جاتی ہے، پتہ چلتا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. یہ جتنے بھی ٹریڈیشن چل رہے ہیں، فار ایگزامپل سب تو پہلے جو دعا کرنی ہے، پھر گیت گانے نے، زبور گانے نے، اے کرنا وہ کرنا، اس کے بعد کلام ہونا ہے، پھر ہدیہ پانا ہے، تو پھر گھر جاؤ. تو یہ تو پتہ ہے کلیسیا وچ کتھوں ایڈ ہوئے. ہمارے نزدیک جو دعا ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ چیز ہے، اور جو بائبل مقدس والی دعا ہے کوئی وہ کچھ اور چیز ہے. تو جس میں کاملیت ہوتی ہے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. اس کا انسانی بدن تھا، اور اس بدن کو اس نے ویسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کلام کہتا ہے، اور آج ہمیں بھی اپنے بدنوں کو اسی طرح
ट्रीट करना है जैसे कलाम कहता है, और फिर हम रूह में चलेंगे। यीशु मसीह की रूहानी जो जिंदगी है वो कोई एक दिन से नहीं थी कि वो जब पैदा हुआ वो रूहानियत लेकर पैदा हुआ, नहीं। पहली हुकूमत जो है ना वो क्रिश्चियनों की बनी, वो रूम में बनी थी। उस वक्त विच जेड़ा क्रिश्चियनां विच खून रेजी हुई सी तुहानू हिस्ट्री विच नहीं मिलेगी। तो जो हम रूहानियत अपनाए हुए हैं ये उनकी सिखाई हुई है, हमारे पास पहुंची है, इसलिए मैं इस रूहानियत को नहीं मानता मूनता। अब ये नहीं है कि मैं क्या तो दुआ नहीं करनी या गीत नहीं गाने, वो ये करो, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ आप खुदा ਦੀ ਤੁਸੀਂ आवाज़ सुन सकते, दुआ करोगे सुन। मैं इंज दा काम नहीं करता कि खुदा के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा के बारे में जानेंगे उसी तरह हमारी ज़ात डेवलप होएगी। अब हादमों का तो मुझे ये नहीं समझ लगता जी दुआ से कौमें चेंज हो जाती है, फिर करो सारे ईमानदार दुआ, क्यों नहीं तुसी मानते कि तुहानू पता ही नहीं। उस परफेक्शन की वजह से हराया जो पोशीदगी में खुदा से उसने हासिल की थी, जिनके कलाम के भेद। इसलिए नबियां नू मौजज़ात लई दुआ करनी नहीं सी पैंदी, लेकिन आज तो पादरियां नू करनी पैंदी है, क्योंकि खुदा उन्होंने कभी गल ही नहीं की है। ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम के जब भेद खुल जाते हैं ना तो हमें उन चीज़ों से नफरत होनी शुरू हो जाती है जिनसे खुदा नफरत करता है। आज भी जब यीशु किसी से बोलता है तो सबसे पहले वो मजहबी दीवारों को गिराना शुरू करता है, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ है। मत्ती की इंजील है, उसका 13वां बाब है, 10 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लूका की इंजील उसका 2 बाब 40 आयत में लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थस कलीसिया के नाम 3 बाब है और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, और ऐ भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसा जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं करते। पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम 5वां बाब और 16 आयत से लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 3 बाब है और उसकी 18 आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, सब मुक़द्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर होते जाओ। आज हम क्या बाइबल मुक़द्दस में से जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि मसीह यीशु और उसकी रूहानी ज़िंदगी, यीशु अल मसीह की रूहानी ज़िंदगी के बारे में आप बहुत ही, मेरा है शायद कभी आपने सुना हो कि यीशु अल मसीह की रूहानी ज़िंदगी थी कैसी, और उसने किस तरह वो रूहानी ज़िंदगी डेवलप की, या किस तरह वो रूहानियत में चला करता था। अब ये कोई एक दिन का प्रोसीजर नहीं था या एक दिन का अमल नहीं था कि यीशु कामिल खुदा था, कामिल इंसान था, तो दैट्स व्हाई उसको हर चीज़ का पता था। यही हमारी गलत फहमी है कि हम बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ भी लें तो रूल कुद्स के वसीला से कोई नई बात हमारे जहनों में खुदा ना डालता है और ना आती है, क्योंकि खुदा का रूह आज के कलीसियाओं से बोलता नहीं है। अगर बोलता हो तो हर शख्स जो मसीह यीशु को जानता है, जिसने तौबा की है, जो चर्च आता है, कलाम को सुनता सुनाता है, वो शख्स रूहानी तौर पर मैच्योर हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरिन्थस की जो कलीसिया है वो कोई आम कलीसिया तो थी नहीं। रूल कुद्स की
सारी नेमतें इस कलीसिया में काम करती थी। हुलकुस का उनको तजर्बा था और ऐसी कलीसिया को पलूस लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। आप में और हम में तो है रूह की तो नेमते, रूह का पता ही नहीं है तो नेमते कहाँ से आनी है। सही बात है, लोगों को पाकरू का भी पता नहीं है। लोग समझते हैं पाकरू जो है वैसे कोई ख्याली चीज़ है या गैर ज़बान का नाम पाकरू है, ऐसी बात नहीं है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। वो कलीसिया रूह की सारी नेमतों से मामूर थी और हर शख्स के अंदर रूह कुछ की नेमतें काम करती थी। सिर्फ खादमों की बात नहीं हो रही, उस कलीसिया में ज़्यादातर लोगों के अंदर रूह कुछ की नेमतें काम करती थी। और इसलिए पौलुस ने कहा कि एक दूसरे को ना चढ़ाया करो। और वो सारी बातें उस कलीसिया को कह रहा है जो कि रूहानी तौर पर बहुत मिच्योर है, जो कि रूह कुछ की नेमतों से वाकिफ है, रूह कुछ की शराकत में वो चलते हैं, रफाकत में रहते हैं। और इवन उनको पौलुस रसूल ये कह रहा है कि तुम अभी रूहानी तौर पर क्या हो, दूध पी रहे हो। मैंने तो कभी तुमसे उस तरह बात ही नहीं की जिस तरह मैं जो रूहानी लोगों से करता हूँ। मैं तो वैसे तुम्हारे साथ कलाम कर रहा हूँ जैसे जिस्मानियों के साथ करते हैं। इमेजिन करें उस कलीसिया का लेवल क्या था और पौलुस क्या कह रहा है। और हमारा तो वैसे बेड़ा गर्क है। जो रूहानियत है वो सीखने से तो आती नहीं है, पहले तो ये बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि खुदा की आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। चले मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले खुदा जब बोलता है वो आपके जिस्म से बोलता नहीं है, वो आपकी रूह से ही हमेशा बात करता है। और शैतान जब भी आपसे बात करेगा वो आपके जो है वो जहन से बात करेगा, जिस्म में होकर जिस्म के ताल्लुक से बात करेगा। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको मैंने बता दिया, आपको ये पता चल गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, रेवलेशन नहीं। आपको समझ नहीं लगेगी। अच्छा यार, अच्छा खुदा रूह से तो बात करेगा लेकिन वो हम कैसे पहचान सकते हैं। अच्छा शैतान जो है वो हमारे ख्यालों में बात करेगा, कैसे पहचान सकते। सो ये आपके लिए सिर्फ इल्म है, इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, रेवलेशन। दैट्स वाई आपको मैं बता भी दूं आपको समझ नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मालूमात है, वो इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए आज कलीसियाओं का, चर्चिज़ का बेड़ा गर्क है। आप अपनी ज़िंदगी को देख लें, कितने आप रूहानी हुए हैं, कुछ भी नहीं है। रूह में चलने का ना कोई पता है और ना हम चलना चाहते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जो हमारे चर्चिज़ में रूह है वो रूह नहीं है। जब खुदा बात करता है लोगों को क्यों समझ नहीं लगती। खुदा तो बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, खुदा बोलता है, लेकिन हर एक से नहीं वो बोलता। ये भी हमें हकीकत को समझना चाहिए। खादमीन अक्सर ये कहते हैं खुदा सबसे बोलता है। मैं भी शायद उन खादमों को पता ये नहीं है कि खुदा बोलता है भी या नहीं है। अब मुझे तो पहले ये नहीं समझ लगती उनका कहने का मतलब क्या है कि खुदा बोलता है, वो क्या कहना चाहते हैं। पहले उनको ये पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं लोगों को कि खुदा आपसे बात करेगा। क्यों करेगा? कि वो आपसे प्यार करता है। बाइबल आपके पास है, इसको पढ़ें। मैं आपकी फिक्र करता हूँ, बाइबल आपके पास है, इसको पढ़ें। मैं आपके बारे में सोचता हूँ, बाइबल आपके पास है ना, इसको पढ़ें। इन बातों पर तवज्जो ना दें, ये सिर्फ डिसीव करने वाली बातें हैं। अब यीशु खुदावंद आपको ये आकर बताएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर उसने ये बाइबल या ये कलाम हमें क्यों दिया है? क्यों दिया है? अगर उसने ही हमें आकर ये बताना है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ खुदा हर एक से बात करता है, तो फिर सभी नबी बन जाए, फिर सभी रसूल बन जाए। खुदा अगर किसी से बात करता है तो इसलिए बात नहीं करता, वो उसे ये बताना चाहता है मैं तुझे पैसे देने वाला हूँ, मैं तुझे शिफा देने वाला हूँ, ये करने वाला, वो करने वाला। खुदा जब भी बोलता है वो अपनी ज़ात के बारे में ही आपको बताएगा। और जब वो आपसे बोलेगा, आपकी अक्लो फहम, आपकी ज़िंदगी, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, सोल, माइंड, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये खुदा के बोलने की निशानी है। खुदा जब भी किसी से बोलता है और जब वो उससे बोलता है, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो दूसरों जैसा कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर वो खादम है तो उसकी टीचिंग, उसका प्रीचिंग, हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ होगी अगर खुदा बात करता है तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है खुदा बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसके भी पीछे कोई रीज़न है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि खुदा ने आपको ये बताना है आकर आपके पास कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो फिर ये बाइबल किस लिए है?
बाइबल फिर किस लिए है? खुदा जब भी आपसे बात करेगा इस कलाम के भेदों को खोलेगा, अदरवाइज और कोई वो बात नहीं करता। मुझे पता है ये चीज़ें हमें हजम होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शुरू से सीखा ये है कि आप दुआ करो, खुदा भाई कैसे बात करेगा। खादमों का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही नहीं है। वो लोगों को सिर्फ ये ख्याली चीज़ों में फंसा कर रखना चाहता है कि खुदा आपसे जो है वो बात करता है आपके ख्यालों में। खुदा आपके ख्यालों में बात नहीं करता, वो आपकी हमेशा स्पिरिट से बात करता है, क्योंकि आपके ख्याल वो आपके बदन और जान की प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस वही उसी में होते हैं। आपका जहन, और वो इस काबिल नहीं है, आपका जहन इस काबिल नहीं है कि खुदा की आवाज़ को हैंडल करे, खुदा की आवाज़ को समझे। इसलिए कलाम में लिखा कि जिस्म और रूह दोनों एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ है, दोनों में जंग है, और जो तुम चाहते हो वो ना करो। हम रूह में तो चलते नहीं, तो खुदा ने कहा बात। जब खुदा बात करता है तो कलाम को समझने का तौर तरीका चेंज हो जाता है। एक शख्स यीशु के पास आया, यीशु ने कहा कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। तू तो शरीयत का, शरा का आलम है और तू एक छोटी सी बात को नहीं समझ सका, और अगर मैं कोई आसमान की बात करूंगा तो वो तेरी समझ में कैसे आएगी। आज जो भी हमारे जिंदगियों में हो रहा है वो बस खुदा का नाम ही है, अदरवाइज हमारी जिंदगी में वो ना खुदा की ज़ात का भेद खुला है, ना हम यीशु को जानते हैं, और ना कभी खुदा ने हमसे बात की है। खुदा जब बात करता है ना, कौमों की, कबीलों की, ख़ानदानों की काया पलट जाती है, और वो इसलिए ही कलाम करता है। लेकिन आज हर खादम आपको खुदा का नाम लेकर कहेगा कि खुदावंद ये फरमाता है, चाहे उसने किसी खादम का कलाम सुन लिया हो, चाहे घर में बैठे वो प्रेपरेशन करके जो भी है वगैरह वगैरह जो भी है तो आया हो, तो उसने ये कहा ना ये खुदा ने ये कहा। भाई वो खुदा ने नहीं कहा, वो उसके जिससे उसने सीख लिया उसने बस उसको बता दिया, और वो चंद अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करके समझते हैं। खुदा तो ऐसे करता ही नहीं है। एक मैसेज कोई और होता है, दूसरा मैसेज कोई और होता है, हमारी बुनियाद ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, सही बात है, कोई भी खादम ले आए, उसका एक मैसेज सुने दूसरा मैसेज सुने, दोनों में इतना तजाद होगा, इतना डिफरेंस होगा कि आप वो बाइबल के असूलों की धज्जियाँ उड़ा देगा। मुझे पता है आपको ये बातें ना हजम होनी है, ना आपको ये समझ लगनी है, क्योंकि ये सिर्फ रूह की बातें हैं, ये रूह से ही समझी जाती है। कलाम में लिखा है कि रूहानी शख्स कौन सी बातों की तलाश में रहता है? रूहानी बातों की। और कलाम में लिखा है कि रूहानी शख्स परखा नहीं जाता, वो सबको क्या करता है? परख लेता है। कैसे भाई परख लेता है? वो जब उसको पता है रूहानी चीज़ है क्या, तो अगला जितना मर्जी कह दे वो रूहानी चीज़ नहीं होती। यीशु के बारे में लिखा है कि वो शख्स बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया। किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में। यीशु की ज़िंदगी जो है वो पहला वाक़या में उसकी 12 साल की एज में नज़र आता है, जब वो हैकल में जाकर सवाल जवाब कर रहे थे। तो उसके बाद 30 साल तक बाइबल खामोश है। खामोश उस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। अगर आपको इसका तजर्बा नहीं है तो आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं लगेगी। सबसे पहले ये है, लिखा है कि वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया। लड़का बढ़ता गया, यानी कि यीशु के बारे में लिखा है कि वो लड़का क्या किया? बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया। सो यीशु अल मसीह हिकमत से मामूर, अगर वो कामिल खुदा था, इसमें कोई शक नहीं वो था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बना क्या था। वो जब पैदा हुआ तो वो बच्चे की तरह एक आम बच्चा था, बच्चे की तरह एक क्या था? आम बच्चा था। उसकी परवरिश भी उसी तरह की गई जिस तरह बच्चों की जाती है। अच्छा, मुझे ये समझने के लिए क्यों कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि खुदा किस तरह जो है वो हमें लेकर तैयार करता है। जब लिखा है ना कि वो लड़का बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, इसका मतलब यह है कि जो साल बाइबल में मेंशन नहीं है, उन सालों में खुदा के भेद जब उस पर खुलते गए तो उससे वो मामूर होता गया। वो कामिल इंसान था, लेकिन ये है कि
اس میں پرفیکشن خدا کے کلام کے بھیدوں کی وجہ سے آئی. مجھے پتا ہے یہ چیزیں آپ کو نہ ہضم ہونے والی ہے نہ، کیونکہ اگر انسان خدا بنا تو اس کا بدن مٹی سے ہی، یعنی کہ جیسے آدم کا مٹی سے بنا، ہم بھی مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں، یا جیسے ہم پیدا ہوئے یسوع بھی ویسے پیدا ہوا. اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو خدا کے کلام کے بھیدوں کی ضرورت نہیں تھی. اس نے جب بدن اختیار کیا تو وہ بدن جو ہے وہ کوئی خدائی بدن نہیں تھا، نہ کوئی وہ آسمانی بدن تھا. پولس رسول یہ کہتا ہے آسمانیوں کا بدن اور ہے، زمینیوں کا بدن اور ہے. سو اس کو زمینی بدن ملا، اور اس زمینی بدن میں رہ کر خدا اس سے جب بات کرتا تھا نا، وہ خدا کے کلام کے بھیدوں سے اپنے آپ کو ان سالوں میں جب وہ نظر نہیں آتا، خدمت میں وہ نظر نہیں آتا، خدا اس کو اپنے بھیدوں کے وسیلہ سے معمور کرتا گیا. سو خداوند یسوع جو ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کو اپنے جسم پر پورا اختیار تھا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع جو ہے وہ اس کے پاس قوت تھی تو وہ جو چاہتا کر سکتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ باوجود بیٹا ہونے کے خدا کے ساتھ کنیکشن اس لیے یسوع کا ضروری تھا کیونکہ ہر روز وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے بھیدوں سے جو ہے وہ بڑھتا تھا، اور وہ بھید یسوع کو چینج کرتے جاتے تھے، تبدیل کرتے جاتے تھے. سو جب خدا ہماری زندگیوں سے بات کرتا ہے تو پھر وہی ہماری زندگیوں میں اختیار چیزیں پیدا کرتی ہیں. خدا کا ایک دفعہ بات کر دینا پوری بائبل کو سمجھنے کا طور طریقہ چینج کر دیتا ہے. آپ کو سارے پادریاں دے میسج ایک جے کیوں لگتے یہ کوئی خدا لو کو نہیں ہوندے، یہ آپ اپنی ورائٹیاں لا لو کہ سمجھتے ہو خدا نے. وہ بھائی جب کلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ خدا اس طرح بات کرتا ہے تو ہم پتہ نہیں کون سی گیمیں چلائے ہوئے ہیں. ایون لوگ یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ میں نے خدا کی آواز کو سنی. ان کو ایون آئیڈیا بھی نہیں ہوتا خداوند کی آواز کو سننے سے مراد کیا ہے. وہ سمجھتے شاید کوئی آواز آئے گی تو صحیح ہے میں اپنے اندروں ہی آواز سنی. بھائی تیرے اندروں جو آواز آ بھی گئی ہے تو خدا اس لیے نہیں بولتا تیری شو بن جائے کہ دیکھو جی خدا دے نال گل کرتا ہے. آج خادم یہی بتاتے ہیں نا خدا ان سے بات کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں کہ خدا ان سے بات کرتا ہے. اگر صحیح پوچھے تو خدا ہر روز ہم سے بات نہیں کرتا. یہ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کیونکہ پہلے میں یہ سمجھ نہیں پاتا تھا وہ میری آواز ہے، خیالات ہیں یا کیا ہے. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا جب بھی بات کرتا ہے، جب کبھی بھی بات کرتا ہے تو وہ ایسی فضول والی کوئی بات نہیں کرتا کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. خدا ہمیشہ اپنے کلام کے بھیدوں کو کھولتا ہے، خود وہ ریویل کرتا ہے، خود وہ ان بھیدوں کو بیان کرتا ہے. اور پھر جب وہ ان بھیدوں کو بیان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کو سمجھنے کے لیے وہ ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی جاتی ہیں، صحیح ہوتی جاتی ہے، پتہ چلتا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. خداوند یسوع نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا اور وہ تمہیں میری باتیں یاد کروائے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اب یسوع المسیح دعا کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں تھے کرتے کہ دعا کوئی مذہبی چیز ہے. ہم تو جو دعا کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بیڑا گرک ہے ہمارا. اچھا دعا سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. دیکھیں ہماری تو پہلی بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کلیسیا میں یہ جتنے بھی ٹریڈیشن چل رہے ہیں، فار ایگزامپل سب تو پہلے جو دعا کرنی ہے، پھر گیت گانے نے، زبور گانے نے، اے کرنا وہ کرنا، اس کے بعد کلام ہونا ہے، پھر ہدیہ پانا ہے، تو پھر گھر جاؤ. تو یہ تو پتہ ہے کلیسیا وچ کتھوں ایڈ ہوئے؟ یہ خدا نے نہیں یہ ایڈ کیے. جے تسی اے سمجھدے ہو کہ اے خدا نے کیا ہے تے تہاڈی غلط فہمی ہے. اے ارلی چرچ دے جڑے فادرز ہن، یعنی کہ خیر میں کسی دن دساں گا، وہ بھی چیزاں کہ بڑیاں سمجھن والیاں نے. انہاں نے اے رولز بنائے سن کہ جدوں کوئی چرچ آندا عبادت کرن دا طور طریقہ کی ہونا چاہیے. تسی کدی سوچیا نہیں ہے گا.
تسی سمجھا دعا کا لباس. اور یہ جو دعا ہے نا, پتہ دعا کا بائبل مقدس میں کرنے کا مقصد کیا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو دعا ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ چیز ہے, اور جو بائبل مقدس والی دعا ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو فار ایگزامپل کلام مقدس میں جتنے بھی لوگ جو ہے وہ دعا کے بارے میں لکھتے ہیں, فار ایگزامپل داؤد لکھتا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھ کر دعا کروں گا, پرستش کروں گا, عبادت کروں گا, بیٹا جو کچھ ہے. اب اس کا یہ کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاید دعا جو ہے وہ اس کی طرف دھیان کروا رہا ہے, یا میں جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو خدا میری سنے گا. ہاتھ اٹھانے سے بھی دعا نہیں سنی جاتی, گھٹنوں کے بل ہو کر بھی دعا کریں نہیں سنی جاتی. او بھائی یہ چیزیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پاویں تسی ہاتھ چک کے بھی دعا کر لو, ہاتھ جوڑ کے بھی دعا کر لو, گوڈے ٹیک کے بھی دعا کر لو. او بھائی ان کا ہاتھ اٹھانا کسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے, ان کا دعا میں گھٹنوں کے بل ہو جانا کسی چیز کی طرف, خاص کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے تھے. وہ کسی ٹریڈیشن کو, کسی ایگزامپل کو وہ ان کے سامنے نہیں تھی, ان کے سامنے خدا کی ذات تھی, اور جب وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے ان کا مطلب ہم سے زیادہ تھا. ہم تو بات ہے ہاتھ چک کے منگا دعا تے ہاتھ چک کے مانگ بھی لوگے, خدا نہیں سنتا. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف سیکھ کر دعا کرتے ہیں, دعا کا سیکھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. زیادہ تر یہی لوگ کہتے ہیں خدا بس جی دعا کرو نا. وہ بھائی ایسے ہی جب آپ کو پتہ نہیں دعا آپ نے کیوں کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ. اب میں نے دیکھا لوگ دعا جب کرتے ہیں ان کا بیڑا گرک ہے. کیوں؟ اس میں ایکٹنگ کرتے ہیں. وہ دعا تو سکھا رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہو. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے ہاتھ اٹھانے کا آپ کا؟ یہ جی جسٹ ایکٹنگ ہے. خدا کو یہ پسند ہے. آپ کو کیسے پتا یہ خدا کو پسند ہے؟ آپ نے کہیں سے سیکھا, آپ نے لوگوں کو سکھا دیا اور کہا یہ جی بڑی روحانی چیز. یہ روحانی چیز نہیں ہے. مجھے پتا یہ چیزیں نہیں سمجھ لگنی, اس لیے تو تھوڑی دعاؤں کبھی چینج نہیں ہوئی, کیونکہ ہم وہی سیکھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اگر داؤد نے یہ کہا کہ میں ہاتھ اٹھا کر, اس کا کوئی مقصد تھا, اس کا صرف یہ مقصد نہیں تھا میں ہاتھ چک لیتے بات صحیح نہیں کر. وہ بھائی ہاتھ وہ کسی وجہ سے اٹھا رہا ہے. ہمارا پہلے تو بات مقصد ہی غلط ہے نا. ہم تو دعا صرف اس لیے کرتے ہیں ہماری سنی جائے, جبکہ بائبل یہ نہیں کہتی. ہمارا دعا کرنے کا پہلے بات ہے کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہم کہتے تو ہیں خدا کے ساتھ باتیں کرنا تے کرنی ہے, ایسی دعا ہی ہے تے دعا کر کے کی کرنا, زیادہ سے زیادہ منگنا نہیں چاہتا تے منگ پھیر لینا. تھوڑا اپنی کوئی بنیاد نہیں جے. اس لیے لوگوں کی روحانی زندگی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا کرنا جانتے نہیں ہیں. آپ ایکٹنگ کرتے ہیں دعا میں, آپ اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید داؤد نے کہا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو خدا سنے گا. داؤد نے جب ہاتھ اٹھایا اس کی کوئی ریزن تھی, جب وہ روتا تھا اس کی کوئی ریزن تھی. اور ہمارے پاس کیا ریزن ہے؟ داؤد نے کیتا منو ہی کرنا چاہیے تھا. تو دو صاحب ہے نا گوانڈی کا منہ لال ہے تو اپنا منہ چڑھ مار کے لال کر دو. بھائی انہوں نے کیا آپ کو سکھایا جب یہ گیا ہے تو روحانی آپ کیسے بنو گے؟ لوگ دعا بھی کرتے ہیں, خدا کی آواز کی پہچان نہیں ہے, کیونکہ خدا جب بھی آپ سے بات کرے گا آپ کی زندگی ٹرانسفر ہوگی, تبدیل ہوگی. اور آج خدا بات کرتا ہے اور کسی کی زندگی کو کچھ بھی اثر نہیں جو ہوتا. ایک انجدہ خدا ہے. پوری بائبل پیدائش سے مکاشفہ تک 66 کتابیں ہیں. جتنے لوگوں سے بھی خدا نے بات کی ہے ان کی زندگیاں خود بخود ٹرانسفر ہو گئی. ان کے اندر وہ ایمان پیدا ہو گیا جس کی ہم صرف بائبل میں ہی صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں, ادروائز آج ہمیں وہ ایمان نظر نہیں آتا. نبیوں کے اندر کہاں سے ایمان پیدا ہوتا تھا؟ خدا کی آواز جب بولتی ہے خدا کے ذات کا بید کھول دیتی ہے اور خدا پر آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے لوگ دعا بھی کرتے کچھ. اچھا ہے یسوع جو دعا کرتا تھا وہ یہ دعا نہیں تھا کرتا کہ پوری رات جڑا جا کے وہ کہنا اچھا یار باپ صبح معجزات کری. ہمارا جب ذہن ایسا ہے نا تو ہم نے ایسا ہی سوچنا ہے. پیچھے یسوع کہتا ہے یہ سایہ دا حوالہ دینا, اس نے مجھے مسا کیا ہے, حلیموں کو یہ کرو, بیماروں کو وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اور جس کو پتہ ہے اس نے یہ کرنا اس نے اس کے لیے دعا کیوں کرنی ہے؟ ہم نے سیکھا غلط ہے تو سیکھا ہی آگے غلط ہی بتانا نا, تو ہم نے غلط کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ وہ بھائی جو اس کے لیے تھا وہ اس لیے دعا کبھی بھی یسوع نہیں تھا کرتا. اگر کرتا تھا, اگر آپ یہ سوچیں تو آپ کو بائبل کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یسوع اس لیے دعا نہیں تھا کرتا کہ معجزے ہوں, یسوع اس لیے دعا نہیں تھا کرتا, بلکہ یسوع کا دعا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. اور لکھا کہ وہ سب کو چھوڑ کر تنہائی میں چلا جاتا تھا, کیونکہ جب خدا باپ اس سے بات کرے کوئی بھی
चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसलिए यीशु अकेला जाकर दुआ करता। और ये नहीं था करता वो जाकर बोलता रहता ना 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 ना, ऐसी बात नहीं। आप यीशु की बात को समझते नहीं है। आप कभी इस तजर्बे से गुजरे हो तो आपको पता हो ना। बाइबल में देखिए, ये कभी भी यीशु के बारे में ये नहीं लिखा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि यीशु क्यों सब भीड़ को छोड़कर चला जाता था, ताकि वो अपने आप को बाप के भेदों से, बाप खुद यीशु से जब बात करता था हर शाम हर रात, आई थिंक पिछले महीने शायद बताया था या जो भी है, तो मैंने ये बताया कि जब खुदा बात करता है वो आपको कहता है चुप कर जाओ ना, बस सुनिए। यीशु के बारे में जब ये लिखा है कि वो कुव्वत पाता गया, बढ़ता गया और हिकमत से मामूर होता गया। हिकमत कहाँ से पैदा होती है? हिकमत खुदा के भेदों के रिजल्ट में हमारी ज़िंदगी में पैदा होती है। और वैसे भी जो यीशु हमें सुनाया गया ना, वो असल यीशु नहीं है। सही बात है। ये मैं आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि असल बाइबल वाला यीशु है केड़ा है। यीशु अंजदा नहीं, यीशु समझना ओ यीशु प्यार, यीशु मोहब्बत, ना 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 ना, बाइबल में तो ये यीशु है ही नहीं है। सिर्फ आपको ये बताया, उसकी भी कोई वजह है, और ये मैं जहाँ से ये वजह निकली है मैं आपको बताऊंगा क्यों ये तालीम इस तरह लोगों को कहा गया कि तुमने ये बतानी है, और आप तक जो पहुँचा आप उसी पर अटके हुए हैं। असल यीशु तक हम नहीं पहुंचे। यानी कि स्टैचर में, कद्दो कामत में वो बढ़ता गया फिजिकली, और हिकमत से मामूर होता गया। कैसे? अगर वो खुदा था, कामिल इंसान था, कामिल खुदा था, तो जिसमें कामलियत होती है उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु अपने बदन में जब थे वो हकीकी इंसान थे। सही जिंदा मैं हाँ उंदा यीशु सी, या जिंदे तुसी हो उंदा यीशु सी। ਉਹਦੇ बदन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सी जी इंसाना के ना हो, उसका इंसानी बदन था, और उस बदन को उसने वैसे ही ट्रीट किया जैसे कलाम कहता है। और आज हमें भी अपने बदनों को उसी तरह ट्रीट करना है जैसे कलाम कहता है, और फिर हम रूह में चलेंगे। नहीं तो वो दुआ भी कर लोगे, रूह में नहीं आओगे तुसी, तो ना चलना तुहानू पता आएगा। यीशु को भी अपने बदन को हर रोज़ मारना पड़ता था, इसलिए कहा वो हिकमत से मामूर होता गया। यीशु मसीह की रूहानी जो जिंदगी है वो कोई एक दिन से नहीं थी कि वो जब पैदा हुआ वो रूहानियत लेकर पैदा हुआ, नहीं। उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी। ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के उस भेद को बयान करते हैं जिसको आज तक हम समझे नहीं है। इसलिए खादमीन रूहानी नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह की रूहानी जिंदगी को जानते नहीं है। आप क्यों रूहानी नहीं? यीशु का तो बड़ा तुम ना लेंदे हो, क्यों? क्योंकि तुहानू यीशु का आज तक पता ही नहीं, असल यीशु का तो पता नहीं, सिक्खिया सही गल्लां ते तुसीं अड़के हुए हो। भाई जब यीशु आपसे बात करता है तो वो कैसा यीशु है कि आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगा देता है? वो कैसा यीशु है आपको रूहानी होने नहीं देता? अब जो बाइबल वाले जो रूहानी लोग थे जब वो दुआ करते थे वो हमारी तरह हमें बाका बाका नहीं करते, हमें मुंह खोलते दे रहना। आप जितने रूहानी ज़्यादा होंगे आपकी दुआ उतनी ही ज़्यादा खामोश होगी। आप जितने ज़्यादा हाली होंगे उन्हें ज़्यादा बचोगे। पादरी जो मर्जी लै उन्होंने ये गल्लां नहीं, जो कोई भी पादरी ने हजम नहीं होनी। हल कल तो मुंडा हो गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना समझो मैं तेरा एवं हवाई गल्लां करना। जब पहली कलीसिया का आगाज़ हुआ ना तो पहली हुकूमत जो है ना वो क्रिश्चियनों की बनी, वो रोम में बनी थी, और वहाँ से कैथोलिक वगैरह निकले जो भी है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर देता है। और इन्होंने ये असूल बनाए थे दो इबादत किस तरह करनी है। वे लोग तो अज तक ये चीज़ों का नहीं जे पता। उस वक्त जिहड़ा क्रिश्चियनां विच खून रेजी हुई सी तुहानू हिस्टरी विच नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इवन यहाँ तक पहला चर्च जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था कि वो कहता था कि बाइबल को ट्रांसलेट या इसका तर्जमा नहीं करना, जेडी ज़बान च लिखा वो ठीक है। उसकी भी कोई रीज़न थी, और आज भी वो रीज़न काम कर रही है। मिशन चाहे वो लैदा है, हर चर्च में वो चीज़ काम कर रही है, हर पादरी उसके असर में है, और जो भी उसके अगेंस्ट होता उसको कत्ल कर दिया जाता था। वो भाई इसने कह दिया जी बाइबल का तर्जमा आना चाहिए, इनू मार दवो। कलीसिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पादरी खास करके ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि लोग आज़ाद हों। सो जो हम रूहानियत अपनाए हुए हैं ये उनकी सिखाई हुई है, हमारे पास पहुंची है, इसलिए मैं इस रूहानियत को नहीं मानता मूनता। अब ये नहीं है कि मैं कहता तो दुआ नहीं करनी या गीत नहीं गाने, वो ये करो, लेकिन जी उन्हें से आए वो ना करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुदा जब किसी को लेता है ना तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों में हमें समझना चाहिए। और ये दो चीज़ें क्या हैं? खुदा ने सौल को लिया
किसको लिया? पुराने यादनामा का साउल। खोते गुम गया, खोते लाभदा लाभदा आया ते उन्होंने मसा कर दिता गया, फौरन नहीं मसा कर दिया गया, फौरन बादशाह बन गया और फौरन खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। जबकि दाऊद अभी साउल बादशाह था तो खुदा ने कहा मर्दे खुदा जा और दाऊद को मसा कर। यीशु के घराने में जब वो आपको सारी स्टोरी याद है, मैं उसको स्किप कर रहा, शॉर्ट करता हूँ। और देखते हैं कि दाऊद को मसा किया गया। उसके बाद दाऊद कहाँ है, दाऊद का पता नहीं है। फिर मैदान जंग में एक दिन दाऊद आया और क्या हुआ, जाति जूलियत को मार दिया। उसके बाद दाऊद कहाँ गया पता नहीं चला, कभी भागता रहा, कहाँ वो गया। खुदा ने साउल की जिंदगी पर काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म के लिए खुदा ने लिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जिसको खुदा हकीकी तौर पर लेता है पुश्तों के लिए, उम्मतों के लिए, उसकी जिंदगी दाऊद जैसी होती है। जैसे एक वक्त आता है दाऊद जो है वो हमें नजर आता है, उसके बाद दाऊद को फिर हम नहीं देखते, उसका कोई उसकी जो हिकमत है या कोई भी उसकी जो भी है कुछ नहीं देखते। सेम इसी तरह यीशु के बारे में था। जब वो पैदा हुए सबको पता चला, 12 साल तक किसी को पता नहीं चला यीशु ने क्या किया। 12 साल की एज में हैकल में गया, उसके बाद 12 से 30 साल तक किसी को पता नहीं चला, वो क्योंकि वो पुश्तों को खुदा चेंज करने के लिए अपने बेटे यीशु को टीच करता रहा, दाऊद को टीच करता रहा। आज जो 4 दिन 8 दिन जब पादरी उठ पैंदे ने बह जाते ने, समझो खुदा उन्हां लई कोई मनसूबे नहीं रहा। लेकिन जेड़ा जिन्हां दी जिंदगी ते खुदा मनसूबे अपने जाहिर करदा, उन्हां नूं कदी अंधेरे च लै जांदा, कदी लोकां दे सामने लै जांदा, कदी उन्हां नूं पस्तियां विच सुट दिंदा, क्योंकि वो उस खादम नूं उस लई तैयार करदा हुंदा जेड़ी खिदमत दूसरे खादमां कोल कदी भी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है कि मेरा बड़ा नाम हो जाए, मैं मेरे वसीले है हुण। वो ये सारे बच्चे वाली है मेरे लिए हुण गल्लां ने, केड़ियां मैनूं खुदा इस्तेमाल करे, ये बच्चे वाली मेरे लिए गल्लां जे, तुहाडे लिए शायद हाले भी बड़ी एक गल है, मेरे लिए बच्चे वाली गल्लां ने। क्यों? क्योंकि खुदा के भेद हमें एक दर्जे से जब दूसरे दर्जे में लेकर जाते हैं तो हम रूहानी तौर पर जब बढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर पलूस क्या कहता है, वो मैं तो समझना तुसी बड़े रूहानी हो, तुसी ते हाले दुध पींदे की हो, बच्चे हो। और यीशु की रूहानियत का राज सिर्फ यही था कि वो खुदा की सुनता था, हम खुदा की नहीं सुनते। मैं तुहानू पहलू दसिया ना, तुहानू कोई खादम मैं नहीं बरीकी च नहीं दसदा, बस ये दसन गया खुदा की तुसी आवाज़ सुन सकते, दुआ करोगे सुन। मैं इंज दा काम नहीं करता क्योंकि ਇਹਦਾ कोई कनैक्शन नहीं है, बराबर जो कुछ भी। खुदा यीशु जब खुदा की आवाज़ सुनता था तो खुदा जब बोलता था तो हमेशा यीशु को उसकी फरमाबरदारी करनी पड़ती थी। काफ़ी मंगल पहले भी मैंने बताया कि खुदा के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा के बारे में जानेंगे उसी तरह हमारी ज़ात डेवलप होएगी, उसी तरह हम तब्दील होते जाएंगे। दुआवां दुआ कोई नहीं तब्दील होता, सही गल है। अब हादमों का तो मुझे ये नहीं समझ लगता जी दुआ से कौमें चेंज हो जाती है, फिर करो सारे ईमानदार दुआ, क्यों नहीं तुसी मानते कि तुहानू पता ही नहीं। फिर अच्छा बाइबल की कोई ऐसी गल नहीं करनी, फिर लैनिया ने उन्हें फलाने दुआ की फलां हो गया, वो ये दुआवां दुआ जो कुछ हो जाता है ये असी नहीं जानते कि वो पीछे रीज़न की है। जब यीशु हर रोज़ या जब भी वो बाप से बात करता होगा, आप जब देखें ना यीशु के बारे में, तो ये मुझे कैसे पता चला, ये कलाम में लिखा हुआ है। मैं कोई अपनी थियोलॉजी नहीं झाड़दा या अपनी डॉक्टरन नहीं झाड़दा पिया या कोई मैं ख्याली गल नहीं करता दूसरे पादरी की तरह ख्यालों में भजते फिरिए। यीशु ने कहा कि उसने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और उसने कहा ए बाप तू मेरी हमेशा सुनता है, और मैंने ये क्यों किया है ताकि लोग ये जाने। खुदा के साथ जब आप कम्यूनीकेट करना शुरू कर देते हैं, दुआ वाली गल नहीं मैं करता पिया, तो फिर तुहाडी जिंदगी विच ना लोग जो तुहाडा कलाम सुनते हैं उन्हें नवी चीज़ नज़र आती, वो हजम होए या ना होए वो एक अलग गल है। जब खुदा बोलता होगा यीशु मेरी ज़ात का भेद ये है, और यीशु के बदन को वो चीज़ें जो है खुदा के कलाम के भेदों ने कामल बनाया। अगर आपको नहीं इस बात की समझ तो तुसी हाले भी बच्चे हो, तुसी हाले भी की हो बच्चे। लोग समझ यीशु कामल पैदा हुआ कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी परफेक्शन खुदा के कलाम के भेदों की वजह से हुई। हालेलुया।
اور اس نے شیطان کو اس پرفیکشن کی وجہ سے ہرایا جو پوشیدگی میں خدا سے اس نے حاصل کی تھی، یعنی کہ کلام کے بھید۔ اب یسوع جب بیابان میں گیا، روح اسے لے گیا، تو ابلیس نے کتنی آزمائشیں کی؟ 3 آزمائشیں کی۔ یسوع نے کوئی دعا کی تھی؟ دسو، میں ویکھو سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنا، یسوع نے کوئی دعا نہیں کی تھی۔ اب پاویں پادری کوئی وچ پا دے، دعا نے کیتی سی، کوئی نہیں دعا کیتی۔ یسوع نے کوئی اختیار استعمال کیتا، او یس ہن میں روزے وچ ہاں، ہن معجزے ہون گے، میں دعا وچ ہاں، ہن معجزے ہون گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ معجزات کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے نبیاں نو معجزات لئی دعا کرنی نہیں سی پیندی، لیکن آج تے پادریاں نو کرنی پیندی ہے، کیونکہ خدا انہاں نے کدی گل ہی نہیں کیتی ہے۔ انہاں یسوع نے یہ نہیں تھا کہا، او شاگردو جا کے ساری دنیا نو نا پہلو یہ کر لینا، پھر وہ کر لینا، رانجی کر لینا، انہوں نے صرف انجیل دی منادی کرنا، آسمان دی بادشاہی دی۔ آسمان دی بادشاہی کی ہے؟ اس نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ زمین کی چیزوں کی بات کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید زمین دی چیزیں ہر اینی میں جو بھی ہے، کہ جس طرح یسوع نے اپنی روحانی زندگی کو خدا کے کلام کے بھیدوں کی بنیاد اپنی زندگی کو بنایا، کہ میری زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ کلام کے بھید۔ 12 سال کی ایج میں لکھا ہے کہ وہ ان سے سوال کرتے تھے، وہ اس سے کرتا اور وہ اس کے سوال و جوابوں سے دھنگ رہ گئے۔ وہ بھائی یہ حکمت کہاں سے آئی؟ خدا تنہائی میں اپنے بیٹے کو ٹیچ کرتا تھا۔ اور یہ صرف یسوع کی بات نہیں، آج بھی جو واقعی خدا کے خادم ہیں تنہائی میں خدا ان کو ٹیچ کرتا ہے اور ان کو زیادہ تنہا رہنے دیتا ہے۔ یسوع کو کیوں فقی فریسیوں سے اتنی نفرت تھی؟ کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کے جب بھید کھل جاتے ہیں نا، تو ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ سپ دے پتروں، سفیدی پھری قبروں، افائی دے بچوں، یہ کنے کیا؟ یہ میں نہیں کیا، کنے کیا؟ تواڈے والے یسوع نے نہیں، میرے والے یسوع نے۔ اور یسوع کے بارے میں جو ہمیں سکھایا گیا وہ ہمارے ذہنوں کو پہلے تیار کیا گیا تھا، ان لوگوں کو جن کے وسیلہ سے ہماری ہم تک یہ ٹیچنگ پہنچی ہے کہ تم نے یسوع کے بارے میں یہ سنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وغیرہ وجہ ہے، میں وہ بعد میں بتاؤں گا کسی دن۔ ہمیں یسوع کی روحانی زندگی سے سیکھنا چاہیے، وہ اختیار میں کیوں تھا؟ اور کلام میں لکھا کہ جب وہ کلام کرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کلام دوسرے فقی فریسیوں کی طرح نہیں کرتا، بلکہ یہ کیسے کلام کرتا ہے؟ صاحب اختیار کی طرح۔ میں کدی پادریاں طرح کلام نہیں کیتا، میں اختیار نہ گل کرنا۔ اور یہ لوگ سمجھنے بدتمیزی، یہ سمجھنے لوگ یہ سنان دا طریقہ نہیں صحیح، یہ نہیں سمجھتے یہ کی ہے اختیار۔ کسی نو اختیار آسمان والوں نہیں ملتا، وہ اختیار نہ نہیں بول سکتا۔ اچھا منو نہیں پتا کہ دعا دا جدو نا سن کے بڑے بڑے لوگوں دل نو ہاتھ پیندا ہے، تو میں جب بولنا منو نہیں سمجھ لگتی میں کی بولنا۔ جو ان کے پاس آتے ہیں، میرے پاس پورا کلام ہے، ہاللیلویا، کیونکہ خدا کے کلام کے بھید آپ کی زندگی میں اختیار پیدا کر دیتے ہیں، ہاللیلویا۔ یرمیہ خدا نے کیا انہیں کہا میں بچہ آیا وغیرہ وغیرہ جو بھی تسی پڑھے اسی پڑھتے لینے ہاں، سانو کسی سمجھ نہیں ہے گی۔ کیوں؟ خدا نے کہا جو انہوں نے چہرے سخت ہون گے میں انہوں نے مقابلے تیرا زیادہ چہرہ کی بنا داں گا، تو نہیں ڈرنا۔ تو یرمیہ نے جتنے مرضی سڑ دینا وہ حق دی گل کرتا سی۔ جی اج دے پادری ہوندے نا وہ نام یرمیہ ہونا ہی نہیں سی۔ پالوس دی زندگی وچوں جلال کنوں ہمیشہ ملیا؟ یسوع نوں۔ تو اج دے پادریاں دی زندگی وچوں جلال کنوں ملدا؟ بجو ہاں، تہاڈی زندگی جو جلال کنوں ملدا؟ بجو ہاں، تہانوں، صرف تہانوں۔ ہوں جی میری عادت ہے، میری عادت لوگوں کی حماقت ہی ہوئے گی کہ اور میں اپنی گواہیاں نہیں شیئر کرتا، دوسرے پادری سمجھ لو یہ تو بے وقوفی ہے۔ بھائی کیسے یہ بے وقوفی ہے؟ اگر تو نے کہہ دیا بے وقوفی ہے تو یہ بے وقوفی ہے۔ کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ خدا نے کبھی بھی اپنے شاگردوں کو اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ معجزے کرے، بلکہ اس لیے چنا تھا کہ وہ خداوند یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ معجزات کرنا وہ یسوع کا کام ہے۔ یسوع المسیح کی روحانی زندگی کیسے ڈیولپ ہوئی، کنج تعمیر ہوئی؟ خدا دے کلام دے پیتاں دے رزلٹ وچ، ہاللیلویا۔ آج بھی جب یسوع کسی سے بولتا ہے تو سب سے پہلے وہ مذہبی دیواروں کو گرانا شروع کرتا ہے۔ تے پادری مذہبی دیواریں بنانیاں شروع کر دیں، نہیں یہ چرچ میں نہیں بات ہونی چاہیے، یہ اسٹیج پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ آئی ڈونٹ ریلی کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ چیزاں ساڈا بیڑا گرک واقعی کر دیتا ہے، سانوں یہ نہیں پتا اسی دعا کیوں کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے جی؟ ہاں خدا سے باتیں، بھائی دعا کیوں کرنی ہے؟ خدا سے باتیں، دعا کیوں کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے دعا؟ تسی کیوں دعا کرتے؟ ہاں جی بس مل جائے یا خدا نہ گل ہو جائے۔ خدا کے کدی گل کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ تو تھوڑی زندگیاں کیوں نہیں چینج ہوندیاں؟ خدا بولے اور زندگی نہ چینج ہو وہ خدا ہے ہی نہیں۔ کہ وہ خدا بولے
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਖੁੱਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਿੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹमें ये सिखाया ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਦਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਦਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, नींदर आंदी सी, यीशु थकदा भी सी ना। लेकिन बात बताने का मकसद क्या है, सिर्फ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि खुदा जब बोलता है तो कलाम के नए भेद हमारी ज़िंदगी में खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आज शाम भाइयों बहनों, अगर तो तुसी ज़मीन ते रहना है तो ज़मीन दी चीज़ां दे मज़े लैने ने ते लेंदे रहो, ना तुसी कदी रूहानी बनना है तो ना तो रूहानियत का पता चलना है। तो जे तुसी रूहानी बनना चाहते हो तो दुनिया की चीज़ों को छड्डो तो रूह की हदायत नाल चलना शुरू करो। तो रूह कदी भी ये नहीं कहता कि तुसी दुनिया की चीज़ों के पिछे भजो। हालेलुया। हुण वेखो जो मैं खुदा के बारे दसना ना, खुदा किंज दा सी, और मैं पिछे जे क्रूसड होया सी। अच्छा लोग कलाम नूं समझदे एडे बच्चे ने, मैं देखना लोगों ने अकल मरियां पईयां ने। अच्छा मैं खुदा की नेचर दसी कि खुदा है की है, और उहदे मुताबिक खुदा ने कलीसिया नूं सहाया की है। हुण जिन्होंने तो नहीं ना समझ लगी उन्हें तो जो भी मुँह खोलना सी खोल लिता, क्योंकि लोगों ने है ही बच्चे ने, उन्होंने मेरी गल्लां तो कित्थे समझ लगनी। और खुदा मेरे नज़दीक खुदा की ज़ात का जब मुझे भेद पता चला कि खुदा ऐसा है और खुदा ऐसे ही बात करता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे पता है कि मैं गुमराह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो रोशनी, वो सच्चाई का रास्ता यीशु है, और वो कभी भी मुझे गुमराह नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी ज़ात का भेद मुझ पर खुला है। और मुझे पता है कि ये खुदा की तरफ से बात हो सकती है और ये शैतान की तरफ से बात मेरे जहन में आ सकती है। हम यीशु को नहीं जानते, बाप को तो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन यीशु अल मसीह में से हम बाप को देख सकते हैं। तो आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप इस ज़मीन पर हैं और खुदावंद यीशु जैसे नहीं है, तो कभी भी आप आसमान की बादशाह में नहीं जाएंगे। यीशु हमारा यहाँ पर भी मुझे एक बात फिर मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, यीशु की तरह बनने का हर किसी मतलब नहीं तो तुसी यीशु वर्गे काम करो, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। हम बाइबल को समझते ही नहीं है ना। अब कलाम में लिखा है कि जिसको खुदा ने मौजज़ात की नेमत दिया वो सिर्फ क्या करे, मौजज़ात करे। जिसको तालीम देने की खुदा ने नेमत दिया वो क्या दे, सिर्फ तालीम दे। जिसको खादम वो क्या करे, खिदमत करे। तो असी पास हमें घुम कमारियाँ मारी आने जो सानू वो तो पता नहीं किसी की खिदमत है कि ये। और खुदा जो है वो आपको देकर नहीं खिदमत देता, वो अपने अज़ली इरादों को देकर लोगों को खिदमत देता है। हालेलुया। सो आखिर में मैं आप सबको यही कहूँगा कि यीशु की तरह बनन तो मुराद ये कि जिंदी यीशु ने जिंदगी गुजारी असी उंज दी जिंदगी की करिए, गुजारीए, उंज दी रूहानियत असी अपनाइए। आखिर च जिहड़ी मैं गल दसना चाहना वो बड़ी मज़ेदार जे। हुण वेखो साडे चर्चां दा की हाल है, मिशनां दा की हाल है, तो पादरियां दा की हाल है, तो तुहाडा की हाल है, तो मेरा की हाल है, तो यीशु दा की हाल है। ये वेख लैने हुण यीशु किधरे गया है, लोग इंज अगे डिग पैंदे हैं, नवा मसा आ गया है लै यीशु इंज गया है, लोग लोट पोट हसन ने, कदी लेटे ने, कदी वो कदी है, जिंज असीं चर्चां विच करदे कुरने आ जो भी है। तो साडी रूहानियत वो भाई कदी डिग पे, कदी दुआ कर ले, कदी वो कर ले, एक्टिंग कर ली, कर ले। सो हमारे चर्चेस का ये हाल है। हमने ये सीखा है,
یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور اس سے آگے ہم نے جانا نہیں ہے. لیکن خدا جب ہمیں ٹیچ کرنا شروع کرتا ہے, خدا جب ہم سے بات کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ تبدیل کرتا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے لائق بن جائیں. تاکہ جس طرح یسوع نے کلام کے بھیدوں کے وسیلہ سے اپنے آپ کو کامل بنا لیا, اسی طرح ہم بھی کامل ہوتے جائیں. آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے, کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا. آؤ سارے کھڑے ہو جائیے.